السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز لے کر آئے ہیں 3 BHK اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائشی فلیٹس، جسے بنائے ہم نے اور بسائیں گے آپ۔ ریتی باولی پلر نمبر 56 آصف نگر مہدی پٹنم روڈ اور آرام گڑھ ایکس روڈ پلر نمبر 307۔ لگژری ایمینٹیز جیسے سوئمنگ پول اور چلڈرنز پلے ایریا کی سہولیات سے آراستہ ہمارے یہاں کمرشل شاپس بھی موجود ہیں مہدی پٹنم اور ٹولی چوکی چوراہے پر۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز اپوزٹ ریلائنس مارٹ ٹولی چوکی حیدرآباد۔ سمیر ہاسپٹل، جہاں تجربے کار ڈاکٹرز کی زیر نگرانی میں جنرل سرجری، شعبہ حادثات، زچہ اور بچہ، بچوں کے امراض، دل کی بیماریوں کا مکمل علاج، استھما، لنگز کا بہترین علاج، دماغ، فالج لقوہ، رگوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فزیشین اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے۔ NICU، نرسری اینڈ ICU، 24 گھنٹے CT اسکین۔ سمیر ہاسپٹل، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ نکسلزم سرگرمیوں میں 23% کی کمی، 53 اضلاع میں معاش سرگرم۔ ریاستی حکومت کے تعاون سے صورتحال قابو میں، امت شاہ کا وزرائے اعلیٰ کے ساتھ جائزہ اجلاس۔ طوفان گلاب رات دیر گئے ساحل سے ٹکرائے گا، آندھرا اڈیشہ شدید متاثر، تلنگانہ میں بھی ریڈ الرٹ جاری، چیف سیکرٹری کی ضلع کلکٹرز کے ساتھ ٹیلی کانفرنس۔ 8ویں جماعت کے سوشل اسٹڈیز نصاب میں اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش، مجلس کے سخت احتجاج پر خارج نصاب کرنے حکومت کا اعلان، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا تیقن، احمد بلالہ کی وزیر تعلیم سے نمائندگی۔ اور اسمبلی اجلاس کا پیر سے دوبارہ آغاز، 4 ترمیمی بلز متعارف، صنعت اور IT کی ترقی پر ہوں گے مختصر مباحث۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، پیش خبروں کی تفصیل۔ مرکزی وزیر داخلہ کی صدارت میں ماویسٹوں کے زیر اثر والے علاقے کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں ان علاقوں میں نکسلزم پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس اجلاس میں بنگال، چھتیس گڑھ اور آندھرا پردیش کے وزرائے اعلیٰ غیر حاضر رہے۔ تلنگانہ کے وزرائے اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ، DGP مہندر ریڈی اور چیف سیکرٹری سومیش کمار کے ساتھ اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس کے دوران امت شاہ نے کہا کہ نکسلزم سرگرمیوں میں 23% کی کمی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز اور ریاستی حکومت نے مشترکہ کوششوں سے نکسلزم کو قابو میں کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ نیم فوجی دستوں کے اخراجات کو بھی مرکزی حکومت نے کم کر دیا۔ نکسلزم کی طرف سے گزشتہ 40 سال میں 16,000 شہری مارے گئے، پرتشدد واقعات میں 70% کی کمی آئی۔ انہوں نے کہا کہ 53 اضلاع میں معاش سرگرمیاں زیادہ ہیں۔ سمندری طوفان گلاب تیزی سے شمال مغربی آندھرا پردیش اور جنوبی اڈیشہ کے سے رات دیر گئے ٹکرائے گا، جس کی وجہ سے آندھرا پردیش، اڈیشہ کے علاوہ تلنگانہ، چھتیس گڑھ کے کئی علاقوں میں طوفانی ہواؤں و بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے حوالے سے اطلاع دی گئی ہے کہ طوفان گلاب ساحلی پٹی گوپال پورم اور کلنگا پٹنم سے ٹکرائے گا۔ آندھرا پردیش کے اضلاع سریکاکولم، وزیا نگرم، وشاکھاپٹنم کے علاوہ جنوبی اڈیشہ کے اضلاع شدید بارش سے متاثر ہوں گے۔ ان دونوں ریاستوں میں عوام کو بڑے پیمانے پر محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ سمندر کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ تمام ماہی گیروں کو سمندر میں جانے سے منع کر دیا گیا۔ تلنگانہ اور مہاراشٹرا، ودربھا میں بھی اس طوفان کے سبب شدید بارش ہوگی۔ 95 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلیں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی، جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے بعد نیو یارک سے وطن واپس ہو رہے ہیں، آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ YS جگن موہن ریڈی سے ٹیلی فون پر رابطہ کرتے ہوئے طوفان گلاب کی صورتحال سے واقفیت حاصل کی۔ انہوں نے مرکزی حکومت کی جانب سے آندھرا پردیش کو مکمل مدد کا تیقن دیا۔ تلنگانہ کے کئی علاقوں میں ہفتے کی شام سے کہیں تیز تو کہیں شدید بارش ہو رہی ہے۔ کئی ذخائر آب لبریز ہو چکے ہیں، فاضل پانی کو چھوڑا جا رہا ہے۔ مشرقی تلنگانہ کے اضلاع میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ حیدرآباد میں ہلکی بوندا باندی ہوگی۔ ہفتے کی شب بارش سے حیدرآباد کے کئی نشیبی علاقے
जेर आब आ गए। सड़कों पर काफी देर तक पानी जमा रहा। बड़े पैमाने पर पानी की निकासी करने जीएचएमसी और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें मसरूफ हैं। रियासती चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने गुलाब तूफान के पेश नजर जिले कलेक्टर्स को मुतहर्रिक रहने की हिदायत दी है। सुमेश कुमार ने टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए कलेक्टर से बात करते हुए आइंदा 48 घंटों में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया। इसको नजर में रखते हुए जिले सतह पर तमाम एहतियाती इकदाम करें। इतवार की रात से बारिश की पेश कयासी की गई है। हर जिले कलेक्टर में कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। शुमाली तेलंगाना में रेड अलर्ट और जुनूबी तेलंगाना में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन्होंने कहा है कि दीगर महकमों के ताउन से तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इन्होंने कहा कि झील, तालाब और कुंटों पर खुसूसी नजर रखी जाए। नशेबी इलाकों से अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिली के लिए तमाम तैयार रहें। इन्होंने कहा है कि वरंगल, हैदराबाद, कुत्तागुड़म में एनडीआरएफ टीमें तैनात हैं। जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल करें। ज़खायर आब के सतह आब का जायजा लें। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 8वीं जमात के निसाब में शामिल सोशल स्टडीज की किताब में इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने की मजमूम कोशिश के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सख्त एहतजाज किया है। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने वज़ीर तालीम सबिता इंदर रेड्डी से मुलाकात की और इस निसाबी किताब में शामिल काबिल एतराज़ चैप्टर को दिखाते हुए इस पर मुसलमानों के जज्बात से वाकिफ करवाया। इस किताब में एक तस्वीर को एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में गन के साथ दिखाया गया था। अहमद बलाला ने कहा कि इस चैप्टर को फौरी हज़फ किया जाए और इसके जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर तालीम ने इस चैप्टर पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसे निसाब से खारिज करने और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया है। अहमद बलाला ने कहा कि चंद फ़िरका परस्त ज़हन पोशीदा तौर पर इस तरह के नफरत अंगेज काम कर रहे हैं, जिस पर हुकूमत को कड़ी नज़र रखनी चाहिए। वज़ीर तालीम ने कहा कि हुकूमत का सेकुलरिज्म पर मुकम्मल यकीन है। हम सदर मजलिस की हिदायत पर मोहतरमा एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदर रेड्डी साहिबा से मुलाकात की और 8वीं जमात की सोशल स्टडीज़ के टेक्स्ट बुक के अंदर जो पब्लिशर ने टेररिस्ट के हाथ में कुरान शरीफ देकर फ़ोटो खिंचवाई, उसके ऊपर हमने मजम्मत किया और शदीद एहतजाज करते हुए सबिता इंदर रेड्डी मैडम साहिबा को कंप्लेन किया और उन्होंने तयक़ुन दिया कि इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ये मैटर निकाला जाएगा और जो भी पब्लिशर ने ये किया उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। मोदी हुकूमत के किसानों के लिए लाए गए काले ज़रई कानून के खिलाफ 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। कांग्रेस और दीगर 17 सियासी जमातों ने बंद की तायद का ऐलान किया। तेलंगाना में कांग्रेस, टीडीपी, सीपीआई, सीपीएम, टीजेएस के अलावा दीगर तंजीमें भी भारत बंद में हिस्सा लेंगी। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि भारत बंद में हर कोई हिस्सा लें, हमारे मसाइल के खिलाफ हमको ही जद्दोजहद करनी होगी। इन्होंने कहा कि यह कोई सियासी बंद नहीं, अवाम के लिए बंद मनाया जा रहा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मरकजी व रियासती हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि 30 सितंबर को तमाम कलेक्टर्स दफातर पर नुमाइंदगी भी की जाएगी। इन्होंने पार्टी कारकुनों और कैडर से अपील की है कि हर कोई मुताल्लिका इलाके में रहते हुए भारत बंद को कामयाब बनाए। इन्होंने कहा कि ये कुल जमाती एहतजाज है, इसलिए दीगर पार्टियों के साथ मिलकर एहतजाज करें। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी कुल जमाती भारत बंद के दौरान वरंगल हाईवे उप्पल बस डिपो पर सुबह 9 बजे बंद में हिस्सा लेंगे। रियासती असेंबली के मानसून इजलास का पीर से दोबारा आगाज होगा। सुबह 10 बजे इजलास की कार्रवाई शुरू होगी। वक्फे सवालात होगा। इसके बाद स्पीकर की जानिब से कतियत दिए गए एजेंडे के मुताबिक इजलास की कार्रवाई चलाई जाएगी। वाज़ेह है कि बीएसी इजलास में इम्कानी तौर पर हुकूमत ने 5 अक्टूबर तक इजलास चलाने की तजवीज़ रखी थी, लेकिन अपोजिशन की जानिब से मुख्तलिफ मसाइल पर बहस के मुतालबे को देखते हुए वज़ीर आला ने बीएसी इजलास में कहा कि मुकम्मल मसाइल पर मुबाहिस होने तक असेंबली चलाई जाएगी और अपोजिशन को ज्यादा वक्त देने का भी वज़ीर आला ने तयक़ुन दिया है।
KCR نے اسمبلی رولز میں ترمیم کرنے کی اسپیکر سے درخواست کی تھی۔ گزشتہ 7 سال سے TRS حکومت نے ایوان اسمبلی میں اپنا غلبہ برقرار رکھتے ہوئے اپوزیشن کو خاموش رکھنے پر کامیابی حاصل کی تھی، لیکن اس بار وزیر اعلیٰ نے BAC اجلاس میں اپنے تیقن سے اپوزیشن کو تو خوش کر دیا۔ امید کرتے ہیں کہ اپوزیشن نے جن مسائل کو زیر بحث لانے کا مطالبہ کیا ہے اس پر مباحث ہوں گے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ چونکہ BAC اجلاس ایجنڈے کے بغیر ختم ہو گیا، تاہم اتوار کی شام اسپیکر کے اجلاس کی جانب سے بلیٹن جاری کیا گیا۔ اس کے مطابق حکومت پیر کے دن 4 ترمیمی بلز متعارف کروائے گی۔ اس کے علاوہ صنعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی پر مختصر مباحث ہوں گے۔ TRS رکن اسمبلی جیون ریڈی نے کہا ہے کہ مودی حکومت کی غلط پالیسیوں کے خلاف عوام بہت جلد ملین مارچ کرے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ B سنجے اپنی پیدل یاترا کے دوران حکومت کے ترقیاتی کاموں سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود حکومت کے خلاف ملین مارچ کرنے کا اعلان مضحکہ خیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو ہول سیل کی طرح فروخت کرنے والی پارٹی کو عوام ضرور سبق سکھائے گی۔ انہوں نے کہا کہ TRS پارٹی انصاف پر ہے، کسی کے آگے اپنا سر نہیں جھکائے گی۔ انہوں نے B سنجے سے سوال کیا کہ TRS حکومت سے ملازمتیں فراہم کرنے کا مطالبہ کرنے سے پہلے مودی حکومت کے 2 کروڑ ملازمتیں فراہم کرنے کا جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف ملین مارچ کرے۔ تلنگانہ BJP کے صدر B سنجے نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ BC بندھو پر عمل کریں۔ وزیر اعلیٰ کے نام کھلا مکتوب روانہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کابینہ میں 8 پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والوں کو نمائندگی دی جائے۔ B سنجے نے کہا کہ مستحق پسماندہ طبقات کے خاندانوں کو 10 لاکھ روپے کی مالی مدد کی جائے۔ آبادی کے تناسب سے پسماندہ طبقات کی آبادی 50% سے زیادہ ہے۔ حکومت پسماندہ طبقات کے ساتھ سونتیلا سلوک کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت BC سب پلان میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے۔ B سنجے نے کہا کہ 3400 کروڑ روپے فیس باز ادائیگی کی رقم باقی ہے، اس کو فوراً جاری کریں۔ حجاموں کو 200 یونٹ مفت برقی فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا لیکن عمل نہیں کیا جا رہا۔ MBC کارپوریشن کو فنڈز جاری کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ سول سروس کی کوچنگ کے لیے اقلیتی اسٹڈی سرکل کی جانب سے اسکریننگ ٹیسٹ اتوار کو منعقد ہوا۔ اس اسکریننگ ٹیسٹ میں کامیاب ہونے والے امیدواروں میں 100 امیدواروں کو منتخب کرتے ہوئے ان کو کوچنگ دی جائے گی۔ تلنگانہ اقلیتی مشیر AK خان نے خیرتباد میں اقامتی اسکول کے سینٹر کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سول امتحان سب سے مشکل امتحان ہے، حکومت وہ تمام سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ اس مسابقتی امتحان میں طلباء کو امتحان کے لیے پوری تیاری دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مفت کوچنگ کے طریقہ کار میں تبدیلی لانے کے لیے مشاورت کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہر سال اس پروگرام سے نوجوان میں مثبت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ IAS IPS اور فارن سروس، انکم ٹیکس سروس، ایسے جو اعلیٰ عہدے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، ان کے کوچنگ کے لیے آج کینڈیڈیٹس کا سلیکشن ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ہر سال کی طرح اس سال ہم ایک سلیکشن ٹیسٹ رکھے ہیں ان کے لیے۔ بڑے تعداد میں نوجوان نہ صرف شہر حیدرآباد میں نہیں، اضلاعوں میں بھی اپیئر ہو رہے ہیں امتحان میں۔ ان میں سب سے جو اعلیٰ ترین، جو بہتر پرفارم کریں گے، ان میں سے 100 کینڈیڈیٹس کو ہم لوگ چنیں گے اقلیتوں سے، اور ان کی تربیت اچھے سے اچھے جو کوچنگ سینٹرز ہیں حیدرآباد میں، 6 یا 7 کوچنگ سینٹرز کو ہم لوگ آلریڈی سلیکٹ کرے ہیں، وہاں پر ان کی تربیت دی جائے گی۔ ایک بات تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر سال، یعنی کہ گزشتہ سال سے اگر کمپیئر کریں اس سال، تو کوالٹی آف اسٹوڈنٹس اور ان کا اویئرنیس یہ بہتر ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جد و جہد، جو ایفرٹ اب چل رہا ہے حکومت کی طرف سے ہو یا کینڈیڈیٹس کی طرف سے، اس کا ایسے جاری رکھنا ضروری ہے۔ اگر سلیکٹ ہونا ہے تو کینڈیڈیٹ اپنے حوصلے اور اپنے صلاحیت کی بنیاد پر ہی سلیکٹ ہو سکتا ہے۔
اس کے لیے جو تربیت دینا ہے، جو گائیڈنس دینا ہے، جو مٹیریل فراہم کرنا ہے، یہ سب ہم لوگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حکومت نے قانامیٹ اور پوپلا گھوڑا میں واقع سرکاری اراضیات کے پیر و منگل کو ہونے والے ای آکشن کو ملتوی کرنے کا اعلان کیا۔ حکومت نے ان اراضیات کے حراج کے لیے 30 اگست کو اعلامیہ جاری کیا تھا۔ قانامیٹ منڈل سری لنگم پلی میں 22.79 ایکڑ، پوپلا گھوڑا منڈل گنڈی پیٹ میں 94.56 ایکڑ اراضی، جس کے تحت ترتیب وار 9 اور 26 پلاٹس ہیں، کو ای آکشن کے ذریعے فروخت کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ آکشن کے التوا کے اعلان میں بتایا گیا ہے کہ اس سرکاری اراضیات میں چند غیر سنجیدہ دعوے پیش کرتے ہوئے عدالت سے رجوع ہوئے ہیں۔ حکومت نے اس آکشن کو کسی تنازع سے پاک کرنے اور خریدنے والوں کے مفاد کو دیکھتے ہوئے اس کو ملتوی کیا۔ اس سلسلے میں جاری کردہ پریس نوٹ میں بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے اس معاملے میں فیصلہ حکومت کے حق میں دیا، لیکن چند بے ایمان عناصر ان اراضیات پر عدالتوں میں غیر سنجیدہ مقدمے دائر کیے ہیں۔ آکشن کے التوا پر امکانی خریداروں سے معذرت خواہی کی گئی ہے۔ اتوار کے دن شام کے اوقات میں عوام کو سیر و تفریح کے لیے حسین ساگر کٹے پر ٹریفک تحدیدات عائد کرنے کے فیصلے کا مثبت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ عوام کے ہجوم میں ہر اتوار اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کو دیکھتے ہوئے HMDA نے شام 5 بجے کے بجائے 3 بجے سے سیر و تفریح کے لیے ٹریفک تحدیدات میں توسیع کر دی۔ شروعات میں عوام کا ملا جلا رد عمل سامنے آیا۔ 2 ہفتے کے اندر عوام کا بے پناہ ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ بچوں کے لیے جھولے اور اسٹریٹ فوڈ کی دکانوں میں اضافہ ہوا ہے۔ لوگ ہفتہ بھر کی تھکن کو دور کرنے کے لیے حسین ساگر کے کٹے پر وقت گزار کر خود کو ریلیکس محسوس کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اتوار کے دن اسٹریٹ فوڈ اور دیگر اشیاء فروخت کرنے والے تاجرین نے قیمتوں میں اضافہ کرنا شروع کیا، جس سے عوام پر اضافی بوجھ پڑ رہا ہے۔ ارباب مجاز کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں ضروری اقدامات کریں تاکہ عوام کو مزید راحت مل سکے۔ تلنگانہ میں چکلی ایلما کی 126ویں یوم پیدائش کے موقع پر انہیں زبردست خراج پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے تلنگانہ مسلح جدوجہد کی علامت چکلی ایلما کی 126ویں یوم پیدائش پر ان کو خراج پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے پیام میں کہا ہے کہ وہ MBC طبقے سے تعلق رکھتی تھیں۔ انہوں نے بہوجن برادری کے لیے ایک تحریک کے لیے کام کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت ان کی یوم پیدائش اور برسی کے موقع پر سرکاری طور پر منانے کا اعلان کیا ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو ان کی عظیم خدمات سے واقف کروایا جا سکے۔ ریاستی اسمبلی میں اسپیکر پوچارام سرینواس ریڈی نے ان کی تصویر پر پھول ڈال کر خراج پیش کیا۔ اس موقع پر امور مقننہ کے وزیر پرشانت ریڈی کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ وزیر ٹی سرینواس یادو نے سکھ ولیج میں ان کے مجسمے پر پھول ڈال کر خراج پیش کیا۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد میں میئر وجے لکشمی نے بھی ان کی تصویر پر پھول ڈال کر خراج پیش کیا۔ BJP دفتر میں مرکزی وزیر کشن ریڈی اور پارٹی کے دیگر قائدین نے ان کی تصویر پر پھول ڈال کر خراج پیش کیا۔ گزشتہ شب کی شدید بارش کے باوجود بہادر پورہ چوراہے کے پاس پانی کی نکاسی کو مؤثر بنانے میں رکن اسمبلی محمد معظم خان نے بہترین خدمات انجام دی ہیں۔ عموماً بہادر پورہ چوراہے کے پاس بارش کا پانی جمع ہونے کی شکایتیں موصول ہوتی ہیں، لیکن محمد معظم خان نے اس دفعہ اپنے مخصوص طریقے سے کام کرتے ہوئے وہ بہادر پورہ میں ہی کیمپ کیے ہوئے تھے۔ جیسے ہی بارش کا پانی جمع ہونے کی انہیں شکایتیں موصول ہوئیں، معظم خان نے اس کے لیے بلدیہ کی ٹیموں کو طلب کر کے مسائل کی یکسوئی کروائی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہادر پورہ چوراہے کے پاس بارش کا پانی جمع نہ ہو سکا۔ معظم خان کے ہمراہ مقامی اراکین بلدیہ بھی اس کام میں ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ علاوہ ازیں وہاں 11 مین ہولز بھی بند ہو گئے تھے، جس کی معظم خان نے بلدیہ سے نمائندگی کر کے اتوار کے دن ہی مرمت کا کام شروع کروایا۔ حلقہ اسمبلی راجندر نگر کے انچارج مرزا رحمت بیگ نے مقامی رکن بلدیہ محمد مبین کے ہمراہ راجندر نگر کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے بارش کے پانی کی نکاسی کے کاموں کے لیے اقدامات کیے۔
हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब की शदीद बारिश की वजह से शास्त्रीपुरम डिवीज़न के इलाके जात हसन नगर, मीर आलम तालाब और शास्त्रीपुरम में बारिश का पानी जमा होने की शिकायतें मौसूल हो रही थीं, जिस पर मिर्ज़ा रहमत बेग ने मज़कूरा इलाके जात का दौरा करके अवाम को राहत पहुँचाई। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने उन्हें हिदायत दी कि वो मज़कूरा इलाकों का दौरा करके मसाइल की यकसुई करें। मुकामी अफराद ने इस सिलसिले में मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया। मिर्ज़ा रहमत बेग ने इस सिलसिले में मीडिया को बताया कि इस 1 करोड़ रुपए लागती तरक्याती काम जारी हैं और बॉक्स ड्रेन के काम मुकम्मल होने के बाद बारिश का पानी जमा होने की शिकायत खत्म हो जाएगी। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत गरीब खानदानों की मजलिस की नुमाइंदगी के जरिए रकमी इमदाद का सिलसिला जारी है। हल्का असम्बली कारवान के 220 मुस्तहक खानदानों में रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हल्के के अराकीन बलदिया और मुताल्लिका सरकारी ओहदेदारों के हमरा दारुस्सलाम में 220 खानदानों में रकमी इमदाद के चेक्स तकसीम किए। इन्होंने इस मौके पर अवाम से दरख्वास्त की कि वो हुकूमत के फलाही स्कीमात से मुस्तफीद होने के लिए मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों से राब्ते में रहें। अनवरलूम कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन डे मुनक्किद हुआ। इस मौके पर तालीमी साल 2018-19 में कामयाब होने वाले MBA के तलबा को असनाद तकसीम किए गए। कन्वोकेशन डे में 300 से ज़्यादा तलबा और तालिबात ने शिरकत की, जिन्हें असनाद दिए गए। इस मौके पर प्रोफेसर अहमद बेग, मेंबर गवर्निंग बॉडी अनवरलूम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और प्रोफेसर D श्री रामलू, सदर शोबे बिजनेस मैनेजमेंट उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने अनवरलूम कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की सरगर्मियों की सताइश की। अवेसी हॉस्पिटल कंचनबाग में गुर्दे और पेशाब के अमराज के इलाज के लिए माहिर डॉक्टर्स और असरी आलात दस्तियाब हैं। आरोग्यश्री या CM रिलीफ फंड के जरिए भी इलाज की सहूलतें मुहैया की गई हैं। अवेसी अस्पताल से वाबस्ता यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल जितेन ने बताया है कि गुर्दे में पथरी, सूजन और दूसरी नौइयत के अमराज की अगर इब्तिदा में ही तशखीस की जाए और मौसर इलाज किया जाए तो मुस्तकबिल के लिए कोई संगीन मसाइल पैदा नहीं होंगे। अवेसी अस्पताल में लेज़र व असरी टेक्नोलॉजी के जरिए गुर्दे की पथरी को निकाला जाता है। सूजन और दीगर अमराज के लिए भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है। बार बार पेशाब का आना, जलन या पेशाब में रुकावट की शिकायत पर इसकी तशखीस करा ली जाए। इन्होंने बताया कि नॉन वेज ग़िज़ाओं का मुतवत्तर इस्तेमाल, फास्ट फूड वगैरह की वजह से भी गुर्दे की कारकर्दगी में बेएतदाली पैदा होती है। आमतौर पर 50 साल उम्र के बाद मसानों में कमज़ोरी या शुगर व BP की वजह से रात के औकात में पेशाब की मुतवत्तर हाजत दरपेश होती है। इन हालात में बर वक्त इलाज की ज़रूरत है। इन्होंने बताया कि अवेसी अस्पताल में दूसरे अस्पताल के मुकाबले निस्बतन कम खर्च में बेहतर इलाज की सहूलत दस्तियाब है। गुर्दे व पेशाब से मुताल्लिक़ जुमला अमराज के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत हासिल की गई हैं। आई एम डॉक्टर राहुल चेतन, यूरोलॉजिस्ट, फैकल्टी OSC हॉस्पिटल कांचनबाग, संतोष नगर। ये जो पेशेंट्स को किडनी में सूजन मीन्स यूरिन में रुकावट अगर है तो क्या होता, फर्स्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन। सेकंड क्या है, ये लोगों में स्टोन फॉर्मेशन का चांसेस भी ज़्यादा रहता रुकावट से। दोनों किडनी में स्टोन फॉर्मेशन होता यूरिन रुकावट होने से, मीन्स ये रिकग्नाइज होता, मीन्स यूरिन साफ जाने से और किडनी स्टोन्स फॉर्मेशन का क्या रिलेशन है बोल के बहुत लोग सोचते, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न। यूरिन में रुकावट है तो उसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन भी होने का चांसेस रहता। जहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन है, किडनी में सूजन आने शुरू होता और किडनी का फंक्शन डाउन होता। किडनी का फंक्शन डाउन होता मीन्स ऐसा बहुत दिन ऐसे छोड़ दिया, ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव नहीं करे तो वो इरिवर्सिबल स्टेज में जाने का चांसेस रहता। देन डायलिसिस का भी ज़रूरत होने का चांसेस है। यूजुअली मीन्स यूरिन जो बार बार आने वाले ओवर एक्टिव ब्लैडर बोल के एक चीज़ रहता। इन्फेक्शन अगर नहीं है,
फिर भी बार बार यूरिन आ रहा, मीन्स वो मौसम की वजह से भी हो सकता, कुछ लोग ज़्यादा पानी पीते उसकी वजह से भी हो सकता। एंड इफ़ ये सब इन्फेक्शन अगर नहीं है, स्कैनिंग नॉर्मल है, फिर भी यूरिन बार बार आना, तो थोड़ा सा ये कॉफ़ी टी थोड़ा कम करने में उनको सिम्टम्स रिलीफ होने का चांसेस है। और नॉन वेज डाइट थोड़ा कम करना है, नॉन वेज और जो कैफीन चीज़ा जो रहता वो सब चीज़ा कम करना है। फास्ट फूड आइटम्स जो फास्ट फूड बोलते चीज़ वो सब कम करना है। मीन्स आर्टिफिशियल जो फूड इंग्रेडिएंट्स डालते हैं वो थोड़ा कम करने से क्या है, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ दिखता। सो होमली फूड प्रेफर करना बेटर है। यूजुअली ये पेशाब का जो प्रॉब्लम्स आता वो छोटे बच्चे में आ सकता और मिडिल एज में आ सकता और एल्डरली, मोस्टली एल्डरली पेशेंट्स में अगर लोगों में अगर ये प्रॉब्लम आया तो देखें तो मेल पेशेंट्स में प्रोस्टेट का प्रॉब्लम रहता। हर एक मेल पेशेंट में, मीन्स मेल इंसान में आफ्टर 45 ईयर्स प्रोस्टेट का ग्लैंड बढ़ना शुरू होता हार्मोन की इम्बैलेंस से। सो उसके वास्ते हम जल्दी अर्ली अगर कुछ ऐसा सिम्टम्स है ये हमारे पास आया तो हम थोड़ा टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्कैनिंग ऐसा करके कुछ प्रॉब्लम है तो अर्ली ट्रीटमेंट देके उसको सही कर सकते। ऐसे नेग्लेक्ट कर दिया तो वो इन्फेक्शन ज़्यादा होके फिर सेप्सिस तो थोड़ा सा सीरियस सिचुएशन तक जाने का चांसेस रहता। और किडनी में ये इन्फेक्शन ज़्यादा होने से वो किडनी को इन्फेक्शन फैल सकता और किडनी में भी, किडनी का गोश्त को भी इन्फेक्शन फैल के पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं उसको, वहाँ तक जाने का प्रॉब्लम्स है। सो जल्दी सिम्टम्स रिकॉग्नाइज करके ट्रीटमेंट करे तो बेटर रहता। नाचाराम पुलिस हदूद के इलाके मलापुर में पुलिस की जानिब से कॉर्डन सर्च अंजाम दिया गया। डीसीपी मल्काजगिरी रक्षिता मूर्ति ने मीडिया को बताया कि तलाशी मुहिम में करीब 250 पुलिस मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पुलिस ने 30,000 रुपये मालियती गुटका और 25 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली। अलावाजी 7 मुश्तबा अफराद की भी काउंसलिंग की गई। मजलिस की फलाही खिदमत से खातून अपनी बीमार वालिदा की इयादत के लिए नांदेड़ रवाना हो सकी। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा खातून, जिसके 7 साल पहले ललिता बाग के एक हज्जाम के साथ शादी हुई थी, जो अपनी बीवी को वालिदा की इयादत के लिए नांदेड़ जाने की इजाज़त नहीं दे रहा था, जिस पर मुतासरा खातून और उनका भाई दारुस्सलाम से मदद तलब करने के लिए पहुंचे, जहां रुकन बल्दिया मुगलपुरा नसरीन सुल्ताना ने उनकी खातिर ख्वाह मदद करके छतरी नाका पुलिस के ताउन से मुतासरा खातून को नांदेड़ रवाना किया। मुतासरा खातून और उनके भाई ने सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायद मुकन्नना अकबरुद्दीन अवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। असद साहब, अकबर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मैडम को भेज के हमारी जो भी प्रॉब्लम है, नसरीन मैडम को भेज के हमारी दीदी की जो भी प्रॉब्लम है आपने सॉल्व की है। और हमको बहुत तकलीफ़ थी यहाँ पर, आप साहब ने तुरंत एक्शन लिया है, तुरंत एक्शन लेके मैडम को भेज के हमारी तकलीफ़ दूर करे। हमारी मम्मी पापा की तबीयत बहुत बेकार थी। साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मैडम को भेजा, कॉर्पोरेटर मैडम को मेरी दीदी की समस्या दूर करने के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद।
नक्सलिज्म सरगर्मियों में 23% की कमी, 53 अजला में मौइज सरगर्म, रियासती हुकूमत के ताउन से सूरत हाल काबू में, अमित शाह का वज़ीर आला के साथ जायजा इजलास। तूफान गुलाब रात देर गए साहिल से टकराएगा, आंध्रा उड़ीसा शदीद मुतासिर, तेलंगाना में भी रेड अलर्ट जारी, चीफ सेक्रेटरी की जिले कलेक्टर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस। 8वीं जमात के सोशल स्टडीज निसाब में इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश, मजलिस के सख्त एहतजाज पर खारिज निसाब करने हुकूमत का ऐलान, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का तयक़ुन, अहमद बलाला की वज़ीर तालीम से नुमाइंदगी। और असेंबली इजलास का पीर से दोबारा आगाज, 4 तरमीमी बिल्स मुतारुफ, सनत और IT की तरक्की पर होंगे मुख्तसर मुबाहिस। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।